अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद पी के ऑफ बूरे वाला जी। जिन्ने भी मेरे दोस्त मेरी वीडियो में देख रहे आ, इन्होंने मेरी तरफों अस्सलामुअलैकुम। वीडियो देखते होंगे कोई चीज़ अच्छी लगे पसंद आवे तो दोस्तों ग्रुपों के शेयर भी कराया करो और लाइक भी कराया करो और इन्हू सबसक्राइब भी कराया करो। अज साडे कोई साडे दोस्त आ गग्गो मंडी दे आ, वैसे इन्हां दा बिजनेस जिहड़ा वा इस्लामाबाद आ। शाह साहबा जी साडे बहुत अच्छे उस्ताद भी आ ते दोस्त भी आ। मुहम्मद अब्बास 445 EB बूरे वाला दे रहने वाले आ जी। ज़ाहदाबाद कहते जी 445 ते बड़े अच्छे महाबत आ जी, बड़े अच्छे कबूतर छड़ते आ जी। कई दफ़ा मेरे को कबूतर लै गए, कोई बच्चे बुच्चे इन्होंने अड़ाए आ ते अज ये कहन लगे उस्ताद जी कोई सानू शौक भी कराओ उन्होंने कबूतरों का जिन्होंने सानू बच्चे दिते सी ते मजीद इन्हों इंशाअल्लाह ताला कोई 2 बच्चे भी देने आ जिहड़े इन्हां दे पसंद दे होण। ते दोस्तों गल ये कि एक सिलसिला वा कबूतरबाजी का, जिहड़े साडे दोस्त वीडियो देखते आ, कोई असी कोई गलबात करते हैं, कोई उन्होंने कोई हासिल हो जाता है, कोई बीमारी के मुतलक, कोई बुद्ध के मुतलक, कोई आंडे ना लाउंदी होवे उहदे मुतलक, चीज़ यह कि परवाज के मुतलक कबूतर सुज जाते उन्होंने मुतलक, कबूतर परवाज नहीं फड़ते उन्होंने मुतलक, जिहड़े कबूतर लम्मे उड़ते आ दोस्त सवाल करते आ कि उस्ताद जी उन्होंने किस तरीके करना छड़ना चाहिए उन्होंने मुतलक भी। कई कबूतर अपना आप रख के बहते ही नहीं, उन्होंने मुतलक भी बड़िया वीडियो लाइया कि उन्होंने किस तरीके का छड़ना चाहिए, किहड़ी कैटागरी ना छड़ना चाहिए। चीज़ यह है कि मेरा कम अज़ कम 40-41 साल का तजर्बा है। खुद बाजियां छड़ते हैं, खुद कबूतर तैयार करते हैं। कोई उस्ताद अच्छा आ जाता है अपने तो सीनियर होंदा है ते महफल च बैठे हैं, अगर उन्हें कहता उस्ताद जी मैं छड़ना, असीं कहने तू साडे तो सीनियर आ जी तुसीं छड्डो जी, कबूतर साडा ही हुंदा है। लेकिन जिहड़ा आदमी जिहड़ा दोस्त कबूतर परवर आ, कबूतर छड्डदा है, अगर वो अपने तो बड़े आदमी की उस्ताद की इज्जत करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। अगर वो किसी की इज्जत नहीं करेगा, वो कहेगा कि मेरे तो बड़ा उस्ताद कोई नहीं, तो वो आदमी फेल हो जाएगा। किसी वक्त चीज़ का पता भी होंदा दोस्तों, वो जेहन चो निकली होंदी है, उन्हें करनी होंदी है, वो नहीं कर सकता, तो वो बाद कहते जी फाल्ट बन गया, कबूतर हार गया। चीज़ ये आ कि भाई शाहद ने भी असीं कहांगे किसी किस्म का ये अगर कोई सवाल करनगे इन्होंने दसांगे इंशाअल्लाह ताला। ते कबूतरां दीयां छड्डण छड़ाउण दीयां कैटागरियां अपनियां अपनियां, अपने अपने फार्मूले आ। कई दोस्त आउंदे आ उस्ताद बहुत अच्छे कबूतर छड्डण वास्ते, लेकिन अगर उन्हें तलाशी ली जाए तो दालचीनी ते वड्डी इलायची ते लौंग ते मनक्के तो अलावा कोई चीज़ भी नहीं निकलती। वो कुट के घरों पुड़ी बन के ले आते, लो इनू गर्म करो जी, कि किसी दोस्त को पता ना लग जाए कि वो सारी जिंदगी साडा महताज रहे। तो जां उहदी तलाशी लैके वेख लो कोई उन्होंने ATM की गोली खुआ के, तो उहदी जेब चो जां मोल्टी वाल निकलेगी जां डैक्सा निकलेगी इंग्लिश ही। देसी भी बनाते हैं लेकिन वो दोस्तों को नहीं दसते, घरों बना बनू लेंदे, हर चीज़ पा के देन का तरीकेकार नहीं दसते उस्ताद। असी तो ये पैगाम दिन्ने आ, जिहड़े उस्ताद शागिर्दां नूं कोई चीज़ मुंतकिल नहीं दसदे उन्हां शागिर्दां नूं भी उस्ताद का लफज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस वक्त बेटा बना लो, पुत बना लिया, तो जे फिर भी वो शागिर्दां दे कोलों कोई चीज़ लुकोवे तो फिर वो उस्ताद को आउण दा हकदार नहीं बनता। क्यों जी अब्बास साहब?
ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਛੱਡਦੇ ਆਓ ਮੈਦਾਨ। ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਨਾ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਟਾਪਕ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀਕੇ ਔਰ ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अज बूरे वाले जी उस्ताद पीके और बूरे वाला बड़े अच्छे लैजेंड शिकारी साढ़े जी, असीं इन्हां नूं उस्ताद मानते हैं जी। बहुत अच्छे कबूतर उड़ाना भी जानते हैं, अच्छे ने। यह साढ़े उस्ताद ने जी 445 ईबी बूरे वाला जी, उस्ताद अब्बास उर्फ बासी। दिल कीता जी उस्तादां नूं मिलण वास्ते, बड़ी हसरत सी दिल दी ते उस्तादां को असीं आए हैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੱਛੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ? ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ੀਮਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਯਕੂਬਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਜ਼ੀਮਾਬਾਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬ ਖੋਲ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਅਗਰ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਬੂਤਰ 2-3 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਦੇ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬਾਊ ਡੋਗਰ, 321 ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੀ। ਹਸਨਾਜ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉੱਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਸਨਾਜ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ।
ਸਦਰ ਮਸੀਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸੂਰਜ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਫਾਈਨਲ ਉੱਡਣਾ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਲ ਲੋਕਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਭਾਲੋ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਲਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋ 2 ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਵਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੋੜਾ ਮਸੀਹ ਆਦਮੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ। ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ 6 ਵਜ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਜ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਕੁੱਟੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਰਿਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿੱਤਿਆ। ਨਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਜੀ ਅੰਜਮ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਵਤ ਸੀ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਹਸਨਾਜ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਛੱਡਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਬਾਊ ਡੋਗਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਉਤਾਵਲਾ ਗੁਜਰਾ 19 ਚੱਕ ਆਰਫ ਵਾਲੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੋ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਈ ਆ ਯਕੂਬਾਬਾਦ ਦਾ ਕਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸੂਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਾ, ਇਹ ਚ 2,000 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਈ ਖਾ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਓਲਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਇਹ 8,000 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਦੁਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਊ ਡੋਗਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਯਕੂਬਾਬਾਦ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਪੀਆ ਫਿਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਸੂਰੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਅਜਾਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਤਰੀਏ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਜੋੜ ਬਣਨਾ ਉਸਤਾਦ ਪੀ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਲਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 70 ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 1000 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ 10,000 ਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਲੜ ਪਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਓਲਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕੱਲ ਹਰ ਗਏ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਹਜੇ ਆਦਮੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਖਾਦਮ ਦੜਵੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਜੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਦ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨਾ ਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਈ ਬੜੇ ਆ, ਸਰਵਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਐ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੂਸਰ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਫੜਾ ਤੂੰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਦੇ ਬਜਾਏ 8,000 ਰੁਪਇਆ, ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 8 ਤੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੂਸਰ ਤੇ। ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੱਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਆਈਟਮ ਤੇ ਗਈ ਆ ਲੱਗ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ ਦੂਸਰ ਤੇ।
ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 85 86 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਂਗਲ ਮਾਰੀ, ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ, ਫੜਾਏ ਪੈਸੇ। ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਚੱਕੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਪਿੱਛੋਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਕੇ 1200 ਰੁਪਈਆ ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅੱਜ ਟਾਂਕਾ ਲਵਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਾਲਟਲ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਸਿਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬਟਨ ਜਿੱਥੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਟਨ ਦਬਾਤਾ, ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ, ਦਵਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਟਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ ਜੇਬ ਚੋਂ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਕੇ ਲਵਾਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟਾਂਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ 'ਚ 2 ਚੂੜੀਆਂ ਵਲੇਟ ਕੇ ਫੜਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਟਾਂਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਆਟਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਲੇਟ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਸੈਨ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਲ ਰੇਟ ਲਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ 1,75,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5000 ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਂ, 5000 ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5000 ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨਾ ਉਸਤਾਦ ਆਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਇਆ। ਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 175 ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 1.5 ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। 3:35 ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। 3:35 ਤੇ ਜੋ ਸੂਰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 0 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਟਾਈਮ ਰਖਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 3:30 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਬੂਤਰ ਦਿਸੇਗਾ, ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਦਿਸਿਆ, 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਖੜਾ ਜੀ, ਲਾਲ ਪੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੈਅ ਲਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਲਾ ਦੀ, ਕਬੂਤਰ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਇਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਅਧੀਏ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗੀ ਤੈਅ ਤੇ ਭੜਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਟੱਪ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ 6:45 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸੋ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਆ, ਨਾਰਾ। ਨਾਰਾ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਬੱਚੇ ਕਢਾਈ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸਕੋ ਮਲੱਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੋੜੇ ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਪੀਕੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੜਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਪੀਕੇ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੋੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਗਿਫਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਪੀਕੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੱਲੀ ਹੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਆ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਮੈਂ 42 ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ, 42,000 ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਮਰਾਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ। ਇਹ ਪੱਠੇ ਦੋਨੇ ਉਹਦੇ ਆ ਨਾ ਬਈ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚੋਂ? ਇਹ 42 ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੇ ਚ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਦੁਸਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਬਾਹ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਨੰਗਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਦੁਸਰ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਗੇੜੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਖਾਵੇ ਤੇ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਮਰਾਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਉੱਡਿਆ ਸੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਮਹੱਲ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ठीक है जी। लो जी, हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।